আমার নাম সঞ্জিদা বেগম। আমি ক্লাস 12-এ পড়ি, কোন স্কুল? চাকুলিয়া হাই স্কুল। আমরা আজকে স্কুলে এসে জানতে পারলাম আমাদের ইতিহাস এবং ফিলোসফির টিচার নাকি বাতিল করা হয়েছে। তাই বলে আমরা অনেক দুঃখিত। এক তো আমাদের স্কুলে শিক্ষকের অভাব আছে, আর তার মধ্যে আবার যেগুলো ছিল তাদেরকেও বাতিল করা হয়েছে। আমাদের পড়ার কোনো আর দেখতে পাচ্ছি না। পড়াশোনার কি অবস্থা? পড়াশোনার অবস্থা আমাদের খুবই খারাপ হতে চলেছে দিন বা দিন। ক্লাস আর হবে না? আর হবে না মনে হয়। তাহলে কি করবে এখন? আমরা মনে হচ্ছে এই স্কুল আর থাকতে পারছি না, আমাদের অন্য স্কুলে যেতে হবে, যেহেতু পড়াশোনা নেই আমাদের। এই স্কুল ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ, ওরকমই তো মনে হচ্ছে, ছেড়ে দিতেই হবে আর কি। যেহেতু স্কুলে ক্লাস টিচার নেই। না, ক্লাসে টিচার নেই, টিচারের অভাব আছে আমাদের স্কুলে অনেকটাই। সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে রাতারাতি চাকরিহারা হয়ে পড়েছেন প্রায় 26,000 শিক্ষক, যার জেরে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। শিক্ষকের অভাবে এমনিতেই ধুঁকছে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলগুলি, তার উপরে এই ঘটনায় বিভিন্ন স্কুলেই একযোগে অনেক শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এর ফলে ব্যাঘাত দেখা দিয়েছে স্কুলগুলির স্বাভাবিক পঠন পাঠনে। একই ছবি উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া হাই স্কুলে। এই স্কুলের প্রায় 3 জন শিক্ষক এই রায়ে চাকরি হারিয়েছেন, যার ফলে দেখা দিয়েছে শিক্ষক ঘাটতি। প্রায় 6,000-এর বেশি পড়ুয়া রয়েছে স্কুলে। এমনিতে স্কুলে পড়ুয়ার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল। চাকরিহারা এই 3 শিক্ষক ছিলেন দর্শন, ইতিহাস ও উর্দু বিষয়ে। ফলে এই 3 বিষয়ে পঠন পাঠনকে ঘিরে এক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে। অন্যদিকে এই পদক্ষেপ একেবারেই কাম্য ছিল না বলে আক্ষেপ স্কুলের সহ শিক্ষকদের। এই ঘটনার জেরে স্কুলের পঠন পাঠনের প্রভাব পড়বে বলে দাবি তাদের। ছাত্রছাত্রীরা বলেন, আজ স্কুলে এসে জানতে পারলাম আমাদের স্কুলে 3 জন শিক্ষক স্কুলে আসবেন না। আমরা খুব দুঃখিত। আমাদের পড়াশোনা কি হবে? যেসব বিষয়ে পড়াশোনা শিক্ষকরা করাতেন তারা চলে যাওয়াতে আমাদের পড়াশোনা শেষের দিকে হয়তো আমরা অন্য স্কুলে ভর্তি হবার চেষ্টা করব। শিক্ষকরা খুব ভালো ছিলেন, ভালো করে পড়াতেন। আমাদের মন খুব খারাপ আজ। मेरा नाम तनवीर अरशद है। कौन सा स्कूल से? चाकुलिया हाई स्कूल। हमारे स्कूल से 3 टीचर हमारे कलीग गए हैं। कौन कौन सब्जेक्ट से थे? एक फिलोसफी के थे, एक हिस्ट्री के थे और एक उर्दू के थे। तो अभी तो स्टूडेंट का क्या हाल है? स्टूडेंट का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है, क्योंकि हमारा स्कूल लगभग 6,000 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जितने टीचर यहाँ होना चाहिए उसके हिसाब से उसका 10% भी नहीं है। तो पहले से ही टीचर की कमी थी। हायर सेकेंडरी में उर्दू मीडियम का एक भी टीचर नहीं था, आज भी नहीं है। एक टीचर आए थे हमारे उर्दू मीडियम से सेकेंडरी के लिए, वो भी इस डिसीज़न की वजह से यहाँ से चले गए। फ़िलोसफी का टीचर नहीं है यहाँ पर, और हायर सेकेंडरी में हिस्ट्री का भी टीचर नहीं है। अब ऐसे में स्टूडेंट का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, बिल्कुल अंधेरे में चला गया है। उनकी तालीम व तरबियत ख़त्म हो गई है। बच्चे ऐसी हालात में बच्चे स्कूल आना बंद कर देंगे। स्कूल बंद होने के कगार पर है। स्कूल बंद होने के कगार पर है। क्या चाहेंगे? हम तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो जेन्युइन टीचर थे, जो क्वालिफाइड थे, जो एग्ज़ाम पास करके आए थे, उनको दोबारा बहाल किया जाए। उनके मान सम्मान की बात है, उनकी इज़्ज़त की बात है, उनके परिवार की बात है। बहुत सारे लोग बाल बच्चे वाले हैं, शादीशुदा है, उनके घर परिवार है। और स्कूल के फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए जितनी जल्दी हो सके जो खाली रिक्वायरमेंट है, जो पोस्ट हैं, उनको भरा जाए और टीचरों को बहाल किया जाए। स्टूडेंट का तो लाभ हुआ है, क्या क्या मिलता है? देखिए, ये जितनी भी आपने योजना के बारे में बताया, इन सारी चीज़ों से बच्चों का फिनेंशियली जितना प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है, लेकिन जो मेन काम है स्कूल का, एजुकेशन का, तालीम का, पढ़ाई का, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन योजनाओं के साथ साथ तालीम पर भी फोकस करे, तालीम पर भी ध्यान दे, टीचरों को बहाल करे, अच्छे क्वालिफाइड टीचर को बहाल करे। तो स्कूल चलने वाला नहीं तो स्कूल बहुत मुश्किल हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। एक एक टीचर को कई दूसरे सब्जेक्ट, हमारा टीचर सब्जेक्ट नहीं है फिर भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे खाली बैठें। 6 टीचर से कैसे चल पाएगा? बहुत मुश्किल हालात हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में स्कूल का। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में सोचे और कोई नया हल निकाले। और चाकुलिया हाई स्कूल। আপনার স্কুলের টোটাল ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত? আমি যতদূর জানি আমাদের এখন বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 5,743 জন মতো। প্রায় 6,000। হ্যাঁ, 6,000ই বলতে পারেন, কারণ ভর্তি তো চলতে আছে সারা বছর ধরেই। শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত? 6,000 শিক্ষক শিক্ষিকা 6,000 শিক্ষক শিক্ষিকা 6,000 শিক্ষক শিক্ষিকা 6,000 কত?
কতগুলো রয়েছে স্কুলে? আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা পার্মানেন্ট আমরা টিচার ছিলাম 17 জন। দুঃখের বিষয়, কালকে আমরা 3 জনকে হারালাম। যে 26,000-এর চাকরি বাতিল হলো, তার মধ্যে আমাদের স্কুলেরও 3 জন আছেন। এই যে দেখছেন চেয়ার ফাঁকা পড়ে আছে, আমার সহকর্মী নেই, এই চেয়ারেই বসতেন, আজকে উনি আমার পার্শ্বে নেই। ফলে আমাদের এখন মানে পার্মানেন্ট টিচার্স হচ্ছে 14 জন। এটা একমাত্র আল্লাহ, ঈশ্বর, খোদা, ভগবানই চালাতে পারে। কারণ বাচ্চাদের স্বার্থে আমার যদি আমি শিক্ষার অধিকার আইনের কথা বলতে যাই, তাহলে এই শিক্ষকের কিছু হওয়ার নয়। তাহলে কতগুলো দরকার? মোটামুটি 125 জন তো দাঁড়ায় হিসাবে। সেটা নিয়ে কি কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ সে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্যই জানিয়ে থাকবেন, জানিয়েছেন। জানিয়েছেন? হ্যাঁ। নিয়োগ হয়নি? না, নিয়োগ হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে গত কিছুদিন আগে, এখনও চলছে অনগোয়িং প্রসেস, যেটা আপার প্রাইমারি যেটা নিয়োগ হলো, আমার স্কুলে 24খানা আপার প্রাইমারি ভ্যাকেন্সি ছিল, যেটুকু আমি জানি আমার প্রশাসনের, স্কুল প্রশাসনের তরফ থেকে। হ্যাঁ, তত এই 24 জনের মধ্যে 24টা ভ্যাকেন্সির মধ্যে একটাও টিচার আসেনি। এতটা দুর্ভাগ্য আমাদের স্কুলের। তাহলে এই অবস্থায় স্কুল কিভাবে চলবে? ওই তো বললাম, আল্লাহ, ঈশ্বর, খোদা, ভগবান সেই জানে কিভাবে চলবে। ড্রপ আউট নেই, আমরা ড্রপ আউট অনেকটা ওভারকাম করার চেষ্টা করি, কারণ আমাদের টিচার্সরা প্রায় প্রত্যেকেই গ্রামে গঞ্জে যান এবং ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে থাকেন, গার্জেনদের বুঝান। ফলে আমাদের স্কুলের উপস্থিতির হার খারাপ নয়, যথেষ্ট ভালো। শিক্ষকের অভাব। শিক্ষকের অভাব। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে পড়াশোনা করবে? সেটাই তো বললাম, উপরওয়ালাই জানে। তো না, বলা যাবে না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বলতে পারে। কারণ আমার পার্শ্বে এখানে, আমি যখন এখানে চাকরিতে যোগদান করি, তখন এখানে একটা গার্লস স্কুল হয়েছিল। সেই গার্লস স্কুল তিলে তিলে তাকে মেরে দেওয়া হলো। তার 4 জন শিক্ষিকা ছিলেন, হয়তো 4 জন শিক্ষিকা ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেলেন। কোনো পলিসি বুঝতে পারলাম না। আমাদের এখানকার প্রধান শিক্ষক মহাশয়, মানে এসআই সাহেবের এবং ডিআই সাহেবের পরামর্শ নিয়ে হয়তো আমাদের এখানকার মানে 3 জন ম্যাডাম ওখানে পড়াতেন। হ্যাঁ, এবার মানে স্থায়ী কোনো শিক্ষিকা ওখানে না থাকার ফলে কোনো গার্জেনই কোনো তার মেয়েকে ভর্তি করতে চাইলো না। ফলে আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেল স্কুল বন্ধ। স্কুল। গার্লস শিক্ষক শূন্য হয়ে যাবে এবং ছাত্র শূন্য হবে না, তার গ্যারেন্টি কে বা দিতে পারে? তাহলে আশা করছেন যে বন্ধের মুখে হতে পারে আগামী? সেটা ওই যে বললাম, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে বলতে পারে। যে তালিকা, সেই তালিকার জন্যই যারা যোগ্যরা তারাই শেষ হয়ে গেল। সবাই তো অযোগ্য নয়, বেশিরভাগ তো যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। এটা কি একবারই পারা যেত না যে আমাদের যোগ্যদের রেখে দিয়ে অযোগ্যদের বাতিল করে দেওয়া? আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল আলম। আচ্ছা, আরেকটা কোন কোন সাবজেক্ট থেকে এখানে পড়াতেন বাচ্চাদের? এখানে ছিলেন হিস্ট্রি ছিলেন, ফিলোসফি ছিলেন, আর উর্দুর ছিলেন। এবার কি হবে তাদের? সেটা আমাদের ছেলে মেয়ে সমস্যায় পড়বে। আমাদের ছেলে মেয়ে, তাদের তো মানে তাদের তো একটা অনিশ্চিত জীবনের দিকে চলে গেল। হ্যাঁ, তাদের পরিবারটা একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দিকে চলে গেল। যদিও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন, জানি না কতটা কি হবে, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে গেলেও আমাদের এখানকার যে ছেলে মেয়ে, অর্থাৎ এখানে অনেক ছাত্রছাত্রী আমাদের ফিলোসফি নিয়ে পড়ছে, তারা কার কাছে সাহায্য নেবে? হিস্ট্রি পড়ছে, তারা কার কাছে সাহায্য নেবে? এরকম এই শূন্যতাটা কে পূরণ করবে? উর্দু, এখানে বাইল্যাঙ্গুয়াল স্কুল, এখানে উর্দুর টিচার খুব শর্ট। একজন মাত্র আমাদের উর্দুর টিচার আছেন এবং একজন চলে গেলেন। তাহলে আমাদের যে হিউজ সংখ্যক উর্দু ছাত্রছাত্রী আছে, হ্যাঁ, তাদের অবস্থাটা খুব শোচনীয় হয়ে যাবে। ক্লাসে